शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ये भी आशा करती हूँ आप सभी घर में अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहे होंगे। बच्चों, मैं हूँ लता केकड़कोड़, मुनगोड़ तालुके सिरसी शैक्षणिक जिला के महात्मा जी प्रौढ़शाला पाड़ा में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा में तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत चौथा पाठ अनुशासन ही शासन है, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं ना, क्या है ये अनुशासन और शासन क्या है। कवि डॉक्टर रमेश मिलन यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुशासन ही शासन है। तो बच्चों, हमारे सुव्यवस्थित जीवन के लिए, सुविधाजनक जीवन के लिए हम जो नियमों को अपनाते हैं, जिन नियमों का पालन करते हैं, उसी को हम अनुशासन कहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अनुशासन ही शासन है। अनुशासन के बिना कोई भी समाज स्वस्थ नहीं रह सकता है। जहाँ पर सारे नियमों का, शासनों का पालन होता है, वहाँ पर समाज में रहने वाले सारे लोग खुशी से रह सकते हैं और वहाँ अभिवृद्धि के पथ पर जाते हैं। जिस समाज में अनुशासन का पालन नहीं होता है, शासन का पालन नहीं होता है, जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, उस समाज में लोग सदा कलह करते रहेंगे। उनके मन में द्वेष, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती रहती है, जिससे उस समाज की अभिवृद्धि नहीं हो सकता है और वहाँ समाज अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं अनुशासन ही शासन है। तो बच्चों, हमें भी याद रखना है कि हम भी उन सारे, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज के सारे नियमों का, शासनों का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम उन सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं अनुशासन पर कुछ स्लोगन हैं। अनुशासन मनुष्य के जीवन में क्यों आवश्यक है, जितना आवश्यक है। हम सभी को अनुशासन का पालन क्यों करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अनुशासन के बिना न तो किसी व्यक्ति और न किसी समाज का उत्थान हो सकता है। अनुशासन के बिना न तो किसी व्यक्ति और न समाज की उत्थान यानी वो अभिवृद्धि नहीं हो सकती है। अगर मनुष्य की हो या समाज की अभिवृद्धि होना चाहिए तो वहाँ पर रहने वाले सारे लोग अनुशासन का पालन करना ही चाहिए। अनुशासन वहाँ पुल होता है जो हमें सफलता तक ले जाता है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है वहाँ उसे सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। इसलिए कहते हैं अनुशासन सफलता की पुल है। अनुशासन के बिना पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो जाएगी। अगर दुनिया में रहने वाले सारे लोग अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो हर छोटी सी विषय भी दंगों का कारण बन सकता है। तब सारी दुनिया युद्ध भूमि बन जाती है। इसलिए अगर वहाँ पर अनुशासन का पालन होगी तो सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहेंगी और वहाँ पर रहने वाले सदा खुशी से, हसनमुख से रहेंगे और अभिवृद्धि के पथ पर जाते रहेंगे। अनुशासन के बिना बड़ी सफलता को संभाला नहीं जा सकता है। अनुशासन के बिना कोई भी सफलता को हम संभाल कर नहीं रख सकते हैं। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं रहती है। इसलिए बच्चों, हमें अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। मकले
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇಂದು ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಅನುಶಾಸನ್ ಹಿ ಶಾಸನ್ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ, ಅನುಶಾಸನ್ ಹಿ ಶಾಸನ್ ಹೇ. ಈ ಅನುಶಾಸನ್, ಶಿಸ್ತೇ ನಿಯಮ, ನಿಯಮವೇ ಶಿಸ್ತು. ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ. ಶಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇದೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏನಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಶಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜವು ಸಹ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವೇ ದೊಡ್ಡ 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 ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಹೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಲಹಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಥಳನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತು ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಶಿಸ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. अनुशासन के बिना ना तो किसी व्यक्ति और न किसी समाज का उत्थान हो सकता है. ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಉಗಮವೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಚಿರಪರಿಚಿತನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆತ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ಆ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿಯೇ ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಶಾಸನ ವಹ ಪೂಲ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಜೋ ಹಮೇ ಸಫಲತಾ ತಕ್ ಲೇ ಜಾತಾ ಹೇ. ಈ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾವುದರ ಸೇತುವೆ ಅಂದರೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸೇತುವೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅನುಶಾಸನ ಕೆ ಬಿನಾ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ಶಿಸ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಏರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಶಿಸ್ತು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಅನುಶಾಸನ ಕೆ ಬಿನಾ ಬಡಿ ಸಫಲತಾ ಕೋ ಸಂಭಾಲಾ ನಹಿ ಜಾ ಸಕ್ತಾ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಪತೃಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸಹ ಅಲ್ಪತೃಪ್ತರಾಗಿರದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ನೀವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता अनुशासन ही शासन है। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर रमेश मिलन। हम सबसे पहले इस कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन जी के संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर रमेश मिलन जी का जन्म 4 जुलाई 1943 में होता है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಅನುಶಾಸನ ಹಿ ಶಾಸನ ಹೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್. डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ರವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರಾಂತ ಬಾಲ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. उनका जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम मानचंद जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ಜಿಯವರ ಜನನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಚಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 7, 1946ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ ಆಯಿತು. उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में MA किया. ಇವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है दूरदर्शन में धारावाहिक रूप में प्रसारण हुआ है. ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ನಾಟಕವಾದಂತಹ ಬಾತ್ ಇತನಿ ಸಿ ಹೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. उनका कविता संग्रह सोने की मछली NCERT द्वारा पुरस्कृत है. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನ ಸೋನೆ ಕಿ ಮಛಲಿ ಅನ್ನೋ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ NCERT ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत की महक, थिरकते पंख, सरस गीत विज्ञान के, एक चमन के फूल आदि. ಇವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳೆಂದರೆ ಮೆಹನತ್ ಕಿ ಮಹಕ್, ಥಿರಕ್ತೆ ಪಂಕ್, ಸರಸ್ ಗೀತ್ ವಿಜ್ಞಾನ್, ಏಕ್ ಚಮನ್ ಕೆ ಫೂಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತಾ उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆ ಅವರ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನದ ಕೋಕಿಲ್ ಕಂಠ್ ಸಲೋನೆ ಗೀತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो ये था बच्चों इस कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन जी के संक्षिप्त परिचय. तो अब हम देखते हैं इस कविता का आशय क्या है. इस कविता का आशय इस प्रकार है: ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना. ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸಡಕ್ ಪಾರ್ ಕರ್ತೆ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ್ ರಖನಾ, ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೀವೋ ಔರ್ ಜೀನೆ ದೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನಾ, ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಜೀವೋ ಔರ್ ಜೀನೆ ದೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾ ಪಾಲನ್. ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಸಹ ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ, ನೀವೂ ಬದುಕಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪದ್ಯದ मुख्य उद्देश्य. तो बच्चों, अब हम कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन जी के बारे में भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं और इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, आशय क्या है, ये भी जान लिए हैं. तो अब हम इस कविता का अर्थ विवरण की ओर जाएंगे. तो पहले मैं इस कविता का वाचन करती हूँ. आपको भी इस कविता वाचन करने की कला को अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए. मैं पहले इस कविता का वाचन कर देती हूँ. जिस तरह मैं इस कविता का वाचन करती हूँ उसी तरह आपको भी करना है, इसलिए आप घर में इसका अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिए. तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का वाचन मैं करती हूँ, आप इस कविता का वाचन को अच्छी तरह से सुनिए. पाठ 4, अनुशासन ही शासन है. चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, और कभी मत कूदो. कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना. साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेडब चलना. चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो. न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना ही नहीं समझते, घर पर जोहते बाट. न दो उनको गम की सौगात, न दो उनको गम की सौगात. दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ. जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ. जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ. जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं. जीवों और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत, जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत. तो बच्चों, ये था इस कविता का आदर्श वाचन. मैं जिस तरह इस कविता का वाचन की हूँ आपको भी घर में इसका अभ्यास कर लेना चाहिए. आपको भी मेरी तरह कविता का वाचन करना आना चाहिए. तो अब हम देखते हैं इस कविता का अर्थ विवरण की ओर. तो आइए देखते हैं इस कविता में इस कविता का अर्थ क्या है. कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो. यानी बच्चों, आपको कहीं यात्रा करते समय या सफ़र करते समय ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए. हमेशा हम क्या करते हैं, हमें बहुत ही अर्जेंसी रहता है. हमें सीट पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, बस चलती बस में चढ़कर सीट पकड़ने की अर्जेंसी में हम बस पर चढ़ जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. हम बस रुकने तक इंतज़ार करके बस रुकने के बाद हमें बस में चढ़ना है. और कवि यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि चलती बस से आपको कभी मत कूदना चाहिए. हम इस चित्र में एक और देख रहे हैं, चलती हुई बस में बस के द्वार पर किस तरह यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं. इस तरह आपको खड़े नहीं होना चाहिए. आप सभी को बस के अंदर जाकर खड़े होना चाहिए.
इस तरह करने से दुर्घटना हुई तो हमारा अमूल्य प्राण जा सकता है। और इस एक और चित्र में हम ये भी देख रहे हैं कि चलती हुई बस से वे कूद रहे हैं। ये दोनों अच्छी बात नहीं है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯೋದಾಗಲಿ ಎರಡೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ರಸ್ತೆ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಬಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಬಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಷೇಮ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಸ್ಸಿಂದ ಜನ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಇದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋದಾಗಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಮಾಡ್ದೇ ಈ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೋಸನೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಇವ ನನ್ನ ಮಗ, ಇವರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಸ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಾಗಲಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಕಭಿ ಸಡಕ್ ಪರ್ ಜಾಕರ್ ಬಚ್ಚೋं नहीं खेलने लगना. बच्चों, आप सभी को मालूम है ना, सड़क किस लिए है? वाहनों के लिए है. इसलिए हमें सड़क खाली हो या उस सड़क पर वाहन चलते रहते हैं तो भी हमें वहाँ पर नहीं खेलना है. सड़क खाली रहने पर भी हमें वहाँ पर नहीं खेलना है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. सड़क किसके लिए है? वाहनों की संचार के लिए है. अगर उस सड़क पर वाहनों की संचार नहीं होती है तो भी हमें वहाँ पर नहीं खेलना है. ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು. ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಪುಡಿ ಆಗುವಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಬೈಕ್ ಚಾಲಕ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೂ ಸಹ ಪೆಟ್ಟಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆಟವಾಡೋದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆಟವಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಮನವನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕು. साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेडब चलना. बेडब इसका अर्थ होता है कुरुडू. साइकिल पर हो या पैदल, रस्ते में हम सड़क पर जा रहे हैं
तो हमें हमेशा जागरूकता से रहना चाहिए। सड़क के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर मौज मस्ती करना अच्छी बात नहीं है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಾವು ಕುರುಡರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಸಹ ಕುರುಡರಾಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪೈದಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರ್ದು. ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ಕುರುಡರಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಗು ಬಿದ್ದು ಆ ಮಗು ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಹ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗೂ ಸಹ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಂಥ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ನ ಜಾನೆ ಕ್ಯೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಿನ್ ಸಮझदार ये चलते। बच्चों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमेशा हम बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट पहनकर ही जाना चाहिए। हेलमेट के बिना हमें बाइक नहीं चलाना चाहिए। सिर तो आखिर अपना ही है, इतना ही नहीं समझते। घर पर जोहते बाट ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುವಂಥವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮುರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರೇ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರೋದೇ ಆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ದುಃಖದ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಹ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಏನಾದರೂ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅವರು ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ದುಃಖ ನೋವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು
ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ. ದುರ್ಘಟನಾ ಹೋ ಜಾಯ್ ಸಡಕ್ ಪರ್ ಕಭಿ ನ ಆಂಕ್ ಚುರಾವು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಈಗ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನೋ ದೂರ ಸರಿಯೋ ಜನನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಮ್ಮೆ ಹೋದಂಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗರಿಕೆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಬೋದು. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನಿಗಾಗಿ, ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಘಟನೆಯಾದಾಗೂ ಸಹ ಆಂಕ್ನ ಚುರಾನ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಭಾವನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಕ್ ಚುರಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಂಕ್ನ ಚುರಾನ ಚಾಹಿ, ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ್ ಹೇ ಅನ್ಮೋಲ್ ಕೋಯಿ ನ ಹೋನೆ ಪಾಯ್ ಅನಾಥ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದಾಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं. ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಂಥವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳ ಒಂದು, ಈಗ ನಾವು ಕೆಂಪು ದ್ವೀಪ ಆನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ದ್ವೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದ್ವೀಪಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಚಾರವಾಗೋದಕ್ಕೆ
ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಸಹ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೆಂಪು ಬತ್ತಿ ಆನ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಳದಿ ಬತ್ತಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬತ್ತಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವಾಗ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಜೀನೇ ದೋ ಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರನ್ನೂ ಸಹ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಾವು ದುರ್ಘಟನೆಗೊಳಗಾಗದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣವೂ ಸಹ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ನಾವು ಬದುಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಬದುಕೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಹ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಶಾಲೆದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದರೂ ಆಯಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸೋದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.